तो पिलाने आम आज देखा ओडिया ऑनर्सर कोर एंड पेपर यूनिट 3 जहाँकि कौन अच्छी ना बलराम दास और जगन्नाथ दास विशेष अध्ययन कहीं आपंकर जो ओडिया ऑनर्सर कोर एंड पेपर यूनिट 3 और यूनिट 4 टोटाली पंचशखा ओके ओडिया साहित्य जगतर पंचशखा पर्यवेसित मात्र यूनिट 3 टा कौन अच्छी ना बलराम दास और जगन्नाथ दास और यूनिट 4 कौन अच्छी ना अच्युत जशवंत और शिशुनंद ना कौन पिलाने तो आज आम जो बलराम दास और जगन्नाथ दास संपर्क में 50टी संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न जाना ओके पिलाने तो भिडियो समस्त ध्यान दिंतु आम 50 रु अधिक सर्ट क्वेश्चन देखा ओके पिलाने तो मुझे बुझाई कहीदेवी कहीं भी घोषिबेनि मन रखे सब ओके आउ किसी भल भल नुआ कथा जानवे तो ये विशेष कथा जदि गोटे पिला ये जो यूनिट 3 रु बलराम दास और जगन्नाथ दास संपर्क में 50 रु अधिक सर्ट क्वेश्चन जानूँ देन परीक्षा यही विषय जेकोसी प्रकार सर्ट क्वेश्चन आसुना कहीं देन से परीक्षा 100% उत्तर देके आसो ओके तो वीडियो समस्त ध्यान दे बुझे जदि भी डाउट हम मत एगेन कमेंट करेंगे ओके पिलाने देखा प्रश्न गुड़ा सब केमी अच्छी देखा सब आपको इंपोर्टाट कहीदेवी ओके किसी एक्सट्रा कथा कहबी ध्यान देवे पिलाने जदि पार्टी निज पाखे नोट खाता रखु जहाँ भी कहबी किसी नुआ कथा जानिले आप नोट कर लिखि रखिए ओके पिलाने देखा कौन कहला एक नंबर कहला शाला दास समय कौन कहला ना शाला दास केउ विशिष्ट पुराणकार पंचशखा जुगर प्राण प्रतिष्ठा करते आम फास्ट जान कि चर्या गीतिका नाथ साहित्य जोटे प्रागशाला साहित्य गला तापर आसला कौन ना शाला दास समय तापर आसला पंचशखा जुग ना कौन तापर आप कौन पढ़िए ना मध्ययुग ओडिया साहित्य आप कोर्टूर अच्छी ना कौन पिलाने तो जो शाला दास केउ विशिष्ट पुराणकार पंचशखा जुगर प्राण प्रतिष्ठा करते ना सन्थ कवि बलराम दास कहीं से अग्रज पंचशखा मानक मध्य कौन थे से वयोज्येष्ठ ना कौन पिलाने तेणुक सन्थ कवि बलराम दास एवं समसामयिक साधक कवि मानक नहीं पंचशखा जुगर प्राण प्रतिष्ठा करते क्लियर पिलाने देखा कौन कहला 5 जन साधक कवि मानक नाम कौन ये जो पंचशखा में जहाँ कहते नाम कौन ना प्रथम आसे किए ना बलराम दास जगन्नाथ दास तापर अच्युतानंद दास तापर जशवंत दास तापर शिशुनंद दास तो पिला गोटे विशेष कथा मन रखा उचित कि जो एम मंत्र कौन थी आपंकर परीक्षा यही 5टी मध्य जेकोसी 2टी कि 3टी मंत्र आसो आप सर्ट क्वेश्चन लिखिए से 2 मार्क्स मिल जाए खाली लिखिदेवे कि प्रश्न एमती आसपे कि बलराम दास मंत्र कौन थी कि जगन्नाथ दास मंत्र कौन थी तो आप कौन लिखिए आपंकर बलराम दास मंत्र था मन रखु कृष्ण मंत्र कौन ना कृष्ण मंत्र ओके जगन्नाथ दास कौन हम आप मन रखु राम मंत्र तापर मु कहीदे अच्युतानंद कौन हम ना राजमंत्र जशवंत कौन हम आपंकर श्याम मंत्र शिशुनंद दास कौन हम ना गोपाल मंत्र पिला बारंबार मन रखु खाता लिखि रखु आज मन रखु कि बलराम दास कृष्ण मंत्र जगन्नाथ राम मंत्र अच्युतानंद दास कौन जानिले ना राजमंत्र जशवंत कौन ना श्याम मंत्र शिशुनंद कौन है ना गोपाल मंत्र क्लीयर ये आप परीक्षा 100% जो गोटे दुटी आसो क्लीयर तो पिला देखा कौन कहला पंचदश शताब्दी शेष में ओडिशा रे केउ परंपरा सृष्टि होता आम जाने सन्थ परंपरा पंचदश शताब्दी शेष में ओडिशा कौन होता ना सन्थ परंपरा जहाँकि 16 शताब्दी आद्य भाग में यही परंपरा बलिष्ठ हो धीरे धीरे ओडिशार जातीय जीवन को बहु भाव प्रभावित करता पंचशखा कवि मान मध्य किए वयोज्येष्ठ थे आम जाने किए ना मत कवि बलराम दास पंचशखा जुगर कवि समय पुरी गजपति राजा किए थे आम जे प्रताप रुद्र देव पुरीर से समसामयिक गजपति थे किंतु शाला दास समय शाला दास समसामयिक कवि आमरी राजा किए थे समस्त कमेंट बक्स कमेंट कर कहे समस्त पिला समस्त गोटे प्रश्न कि आदिकवि शाला दास समय तत्कालीन समय आमरी राजा किए थे उत्कलर तो समस्त कमेंट बक्स कमेंट कर कहे नेक्स्ट देखा कौन कहला एटी कहला राजा प्रताप रुद्र देव क्या प्रचारित धर्म दीक्षित होते ना गौड़ीय वैष्णव धर्म प्रवर्तक तथा प्रचारक चैतन्य देव प्रचारित धर्म राजा प्रताप रुद्र देव कौन होते ना दीक्षित होते कार ना श्री चैतन्य देवंकर गौड़ीय वैष्णव धर्म तापर पंचशखांकर आराध्य देवता किए थे आम जाने महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ थे कौन थे ना पंचशखांकर आराध्य देवता आपंकर सिलेक्टेड प्रश्न कि परीक्षा आसो पंचशखांकर आराध्य देवता किए थे आप लिखे जगन्नाथ ओके पंचशखा जुगर रचनावली मध्य केउ वैशिष्ट्य निहित थिला पंचशखा जुगर वैशिष्ट्य मध्य जोग साधन थिला लेखावली रचनावली आउ कौन मिलूला आउ कौन वैशिष्ट्य थिला ना आसन ओके प्राणायाम ता जम नियम इड़ा पिंगला तार षड़चक्र भेदन शून्य साधन यहाँ भेरी इम्पोर्टेंट शून्य साधन मंत्र जंत्र ओके तो यह सब कौन ना देखा मिलता है प्रतिफलित होता है
तापर कहला पंचसखा साधक मैंने क्या बेसी गुरुत्व आरोप करते यहाँ पे ध्यान देते आप सिलेक्टेड क्वेश्चन पंचसखा साधक मैंने मुक्ति मार्ग उपर गुरुत्व आरोप करते कौन ना मुक्ति मार्ग उपर से मतरे मुक्ति लाभ पाई 4टी मार्ग निहित यथा कर्म भक्ति ज्ञान योग पे कौन ना कर्म भक्ति ज्ञान जोगरे जड़े मुक्ति लाभ कर तेणु कौन ना मुक्ति मार्ग उपरे मुक्ति पथ उपरे विशेष भाग में गुरुत्व आरोप करते इंपोर्टान्स दौले ना कौन पे श्री चैतन्य केबे एवं केउं मसीह ओडिशा को आसीथिले तो एक विभ्रांतमूलक प्रश्न ये प्रश्न समाधान आपण पे कौन लिखिए ना परीक्षा लिखिए देखो 16 शताब्दी कि आप लिखिपारे कि 1509 रु 1510 केमी लिखिए ना आप प्राय लिखिए पिला ध्यान दिंतु ये आपंकर सिलेक्टेड क्वेश्चन कि आप लिखिए श्री चैतन्य प्राय 1509 रु 1510 मसीह श्री चैतन्य देव ओडिशा को आगमन करते कहीं आपंकर लंग क्वेश्चन क्लास कला आपको कही ओके तापर पंचसखा जुगर कवि मैंने रचन सबू धर्म को क्या सम्मिलित करें जाने कौन ना श्री जगन्नाथ समस्त को कर समस्त आम धर्म को क्या सम्मिलित कर जगन्नाथ देखा आध्यात्मिक मार्ग में से सकल धर्म सबू देवता देवी को स्वीकार कर श्री जगन्नाथ समस्त समस्त को सम्मिलित कर जगन्नाथ धर्म महत्व को से प्रतिष्ठा कर पिंड ब्रह्मांड तत्वर उद्गाता क्यों माने पंचसखा जुगर साधक कवि मैंने होती पिंड ब्रह्मांड तत्वर उद्गाता पंचसखा क्यों पुराण ओडिशा रे घरे घरे परिचित और पूजित मन रखु जगन्नाथ दास भागवत कहीं आमरी शाला दास महाभारत परी जगन्नाथ दास भागवत बलराम दास लक्ष्मी पुराण ओके आप जो रामायण लक्ष्मी पुराण अच्युतानंद कौन ना हरिवंश जोटा कि ओडिशा रे अद्यावधि आज पर्यंत घरे घरे परिचित एवं पूजित तापर ओडिया साहित्यर वाल्मीकि किए यहाँ आप इंपोर्टाट अच्छी ओडिया साहित्यर वाल्मीकि किए आप लिखिए कहे ना वयोज्येष्ठ कवि पंचसखा मध्य वयोज्येष्ठ किए ना बलराम दास से धर्म प्राण थे प्रतापरुद्र जड़े मंत्रीकर पुत्र थे एवं कवि बलराम दास आनुमानिक देखूँ ये गोटे बढ़िया प्रश्न आपको गोटे भेरी इंपोर्टाट कथा कहूँ ये जो आमर बलराम दास जन्म संबंध में आम दुईटी मत आसटा क्लास कला कही ओके आपन को क्लास कला कही कि जो बलराम दास जन्म संबंध में दुईटी मत आसो मन रखु अच्युतानंद उदय कहानी अनुसार बलराम दास जन्म ग्रहण करते केबे ना 1484 पिला क्लीयर तो आप एमती लिखिपारे कि अच्युतानंद दास उदय कहानी अनुसार बलराम दास जन्म होती 1484 एवं डॉक्टर आत्तबल्लभ महांती बट अवकाश सी कौन कहते कि ये जो बलराम दास जन्म जन्म समय केबे ना 1472 ओके डॉक्टर आत्तबल्लभ महांती 1472 कहले किंतु अच्युतानंद दास कौन कहले उदय कहानी 1484 आपको मन रखते पिला यहाँ लिखा आवश्यक ना नेक्स्ट कौन कहला बलराम दास तांकर पिता बलराम दास पिता और माता का नाम कौन थिला आम जाचे बलराम दास पिता थे कि सोमनाथ महापात्र माता थे जमुना देवी बा जम्बू देवी किए कही था ना कौन पिलाने बलराम दास रामायण नाम कौन पिलाने भेरी इंपोर्टाट बलराम दास रामायण कौन थिला ना जगमोहन रामायण आम यहाँ जेहेतु दांडी वृत्ति रचित होता आम कौन कहे ना दांडी रामायण आम कही था कहीं यह दांडी रामायण रचित होता आउ कौन कहीपर ना आम दक्षिणी रामायण पिलाने आम आउ कौन कहीपर ना यही रामायण को दक्षिणी रामायण कहीपर तेणु जगमोहन रामायण अन्य नाम कौन दांडी रामायण एवं दक्षिणी रामायण आपको खातार नोट्रे लिखि रखु पिलाने ये जानिया कथा जो सब आगू को पाठ पढ़े कि विभिन्न प्रकार एंट्रेंस देवे तो ये बहुत भेरी इंपोर्टाट तापर लक्ष्मी पुराण किए रचना करते आम जानी अति सहज बलराम दास लक्ष्मी पुराण रचना करते बलराम दास क्यों बलराम भाव परिचित ना मत बलराम दास एवं किए कौन कहते ना ओडिया बलराम भाव में पिलाने क्लासटा केमी लगुच सब बुझे ना ना किसी नुआ कथा जानूचा ना ना समझ कमेंट कर क्लासटा केमी लगुच नेक्स्ट देखा कौन कहला जो मैंने एपर्यंत भिडियो को देखुं तो से गोटे बहुत बढ़िया कथा कि जो मैंने सब ओडियानस नहीं किसी भी मन दुख करना निजक स्ट्रंग भाव ओके कहीं ओडियानस बहुत कैरियर अच्छी आपड़ +3 जदि गोटे पिला भल भाव पाठटे पढ़े देन से पीजीटे कर एसएसबी एंट्रेंस दब ओके आप लेक्चर करेंगे ओके तापर आप कैरियर बहुत भल अच्छी तो ओडियानस ओके पिलाने बहुत बढ़िया आप सुजोग पाठ पढ़ू ध्यान दें आपन सहित सदा मुझे तो जो मैंने एपर्यंत भिडियो देखुले तो समस्त कमेंट कर दिंतु कि नाई सार मु भी ओडियानस किसी कर आगू देखेबी और मोर कि जीवन में यही ओडियानस को लेकिन किसी मु निजक परिचित करी तो जो मैंने एपर्यंत भिडियो देखुं तो समस्ते गोटे कमेंट कर दिंतु ओके पिलाने देखिए कौन कहला ओडिया बलराम दास
ଓଡ଼ିଆ ବଳରାମ ବୋଲି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଓଡ଼ିଆ ବଳରାମ କି ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ କି ମତ ବଳରାମ ଦାସ କି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବଳରାମ ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ କହିଦେବା ଆରାମସେ କହିବା ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଓଡ଼ିଆ ବଳରାମ ଦାସ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଓକେ କେଉଁଠି ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚରିତାମୃତରେ। ତାପରେ ଭାବ ସମୁଦ୍ର ବଟବକାଶ ଗୁପ୍ତ ଗୀତା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବେ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେବେ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଦେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ନିଟ୍ ହେଉ ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିଲି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ନେଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସରେ ଶେଷ ଚୁଳି ମାରନ୍ତୁ ପାଠଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣ ବି ଦିନେ ଦିନେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ଜବ୍ ଆଗକୁ କରିଥିବେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ତମ କଥାଟା ଓକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲା ଭାବ ସମୁଦ୍ର ବଟବକାଶ ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ଆଦିର ରଚୟିତା କିଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ ନା ବଳରାମ ଦାସ ଆଙ୍କର ଅନେକ ରଚନାବଳୀ ଥିଲା ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅନେକ ରଚନାବଳୀ ଅଛି ଓକେ ପିଲାମାନେ ତ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ହେଇପାରେ ବଟବକାଶ ହେଇପାରେ ଭାବ ସମୁଦ୍ର ହେଇପାରିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ହେଇପାରିବ ଆଉ କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଓକେ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ବେଦାନ୍ତସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ଅମରକୋଷ ଗୀତା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ତୁଳାଭିଣା ତ ଏପରି ଅନେକ ଅଛି ତ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ତ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା କୌତୁହଳଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆସିପାରେ ତଥାପି କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଏକତ୍ର ବଡ଼ ଦେଉଳର ବେଢ଼ାରେ କେଉଁଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବଡ଼ ଦେଉଳର ବେଢ଼ାର ବଟ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁରୀ ଯାଇଥିବେ ତ ସେମାନେ ବଟ ଗଣେଶ ଦେଖିଥିବେ ତ ସେଇଟାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବଳରାମ ଦାସ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଏକତ୍ର ହୋଇ କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ କ୍ଲିଅର ତାର ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ମନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ କହୁଛେ ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତେଣୁକରି এই ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରାଧା ଅଂଶ ଜାତ ହେତୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ସଖୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରାଧା ଅଂଶର ଜାତ ହେତୁ କିଏ ରାଧା ଅଂଶରୁ କିଏ ଜାତ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ସଖୀ କିଏ କହୁଥିଲେ ନା ବଳରାମ ଦାସ କ୍ଲିଅର ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବଳରାମ ଦାସ ରଚନା କରିବାର ସ୍ତୁତିର ନାମ କ'ଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୁତି ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୁତି। ତାପରେ ବଳରାମ ଦାସ ରଚନା କରିଥିବା କୋଇଲି ଓ ଚଉଦିଶା ନାମ କ'ଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କାନ୍ତ କୋଇଲି ବାରମାସୀ ଓକେ ଚଉଦିଶା କ'ଣ ନା ବାରମାସୀ ଚଉଦିଶା କୋଇଲି କ'ଣ ନା କାନ୍ତ କୋଇଲି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କମଳ ଲୋଚନ ଚଉଦିଶା ମଧ୍ୟ ଅଛି କମଳ ଲୋଚନ ଚଉଦିଶା। ପିଲାମାନେ 25 ନମ୍ବରରେ କହିଲା କି ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସ ରଚନା କରିଥିବା କୋଇଲି ଓ ଚଉଦିଶା ନାମ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କମଳ ଲୋଚନ ଚଉଦିଶା ଆଉ ଗୋଟେ କାନ୍ତ କୋଇଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବାରମାସୀ ତା ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲା କେଉଁ ଭକ୍ତିମୂଳକ ରଚନା କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଭାବ ସମୁଦ୍ର ବଟପ୍ରକାଶ ପଣସ ଚୋରି ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ ଭିଡ଼ା ପରିକ୍ରମା ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ଆହୁରି ଅମରକୋଷ ଗୀତା ହେଇପାରିବ ଓକେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ହେଇପାରିବ ତାର ମନୁ ଗୀତା ହେଇପାରିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଅର୍ଜୁନ ଗୀତା ହେଇପାରିବ ତ ଏପରି ଅନେକ ଅଛି ରସ କେଳି ଅଛି ତୁଳାଭିଣା ଅଛି ନା କ'ଣ ତାପରେ ଭୂତ କେଳି ଅଛି ତ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ତା ଦେଖିବା କ'ଣ କବି ବଳରାମ ଦାସ ରଚନା କରିଥିବା ଶରୀରର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାମ କ'ଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ଆଉ ହେଲା ଶରୀର ଭୂଗୋଳ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ଏ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସ କେଉଁଠାରେ ବସି ରାମାୟଣ ରଚନା କରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ରଖାଯାଇଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନଠାରେ ବସି ବଳରାମ ଦାସ ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିବାରୁ ତାର ନାମ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ଅନୁପ୍ରେରଣାରେ ବଳରାମ ଦାସ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେଇ ଯେଉଁ ରଚନା ବଳିଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକାର ଅନୁପ୍ରେରଣାରେ ଓକେ ପିଲାମାନେ ତା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଲା ପିଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅମରକୋଷ ଗୀତାର ରଚୟିତା କିଏ ଏଥିରେ କେଉଁ ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ମିଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅମରକୋଷ ଗୀତା ରଚୟିତା ହେଲା ବଳରାମ ଦାସ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ। ତାର ଏଠି କହିଲା ଏ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ବିଭୂତି ଟୀକାର କିଏ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଡମ୍ବର ଓକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗଣେଶ ବିଭୂତି ଟୀକାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଡମ୍ବର ଏଥିରେ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ମିଶିକରି ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଟିକେ ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ ଓ ବଉଳା ଗାଈ ଗୀତର ଲେଖକ କିଏ ମନେ ବଉଳା ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ବଉଳା ଗାଈ ଗୀତର ଲେଖକ କିଏ ନା ବଳରାମ ଦାସ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ କବି ବଳରାମ ଦାସ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଟା ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ଲଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କରିଛି। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ କବି ନାରୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରୂପକ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି
ଏହା ଏକ ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ରଚନା। ଏଥିରେ 84ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ହରି ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସମ୍ବାଦ କ୍ରମେ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଜୀବାତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭାଗବତର ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧକୁ କବି ମଣିଷର ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରି ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏ ଯେଉଁ ଭାବ ସମୁଦ୍ର କବି କେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି? କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହା ରଚିତ। ବାଲ୍ୟ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଘଟଣା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କବିଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବନାର ଅଭିମାନ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ବାଣୀ ଭାବେ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ। ରଥରେ ଚଢ଼ିବା ପଣ୍ଡାମାନେ ବାଣ କରିଥିବାରୁ ବାଲି ରଥ ତିଆରି କରି ଭକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଆଉ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ରାତ୍ରି କାଳରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ କରାଇ ବଳରାମଙ୍କ ଘଟଣା କହିବାରୁ ପଣ୍ଡାମାନେ ବଳରାମଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ ଆଣି ରଥରାରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତାର ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ଭକ୍ତି ମତ ସରଳ ଓ ସୁଲଳିତ ପଦାନକରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ଜାଣିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ କଥାଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଓକେ, ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆମରି ବଳରାମ ଦାସ ରଥରେ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡାମାନେ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଯେହେତୁ ଆମରି ବଳରାମ ଦାସ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆସି କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ଆମରି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ଏକ ଦେଉଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ରଥ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା କି ମୋର ଭକ୍ତ ଜଣେ ତାକୁ କାହିଁକି ଏପରି ଭାବରେ ଛଳନା କରି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲ, ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମରି ରଥ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛି। ତାପରେ ବଟ ଅବକାଶ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା କିଏ? ଏଥିରେ କେଉଁ କବି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କବି କେଉଁ କଥା? ଓକେ, କବିଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ତାପରେ କବି ବଳରାମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କରୁଣା ଲାଭ କରି ଲଙ୍କା ଦର୍ଶନ କରିବା ଘଟଣା ଏଥିରେ ଚମତ୍କାର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏହାର ଭାଷା ଲାଳିତପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ରଚିତ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ କରି ବଟ ଅବକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବା ପୁରା ବୁଝିବା ଆପଣ ଷ୍ଟୋରିଟା କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦେଖି କ'ଣ କହିଲା, ଭାବ ସମୁଦ୍ର କାହାର ଏକ କମନୀୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି? କାହାର ଜାଣିଛେ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଭକ୍ତି ଓ ତତ୍ତ୍ୱର। ତାପରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଦ୍ୟ ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତରୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ କହିବା, ତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା, ଏଠି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପିତାମାତା ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମରି ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ କହୁଛେ, କାହିଁକିନା ସେ ପୁରାଣ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଦାସ ମାତା କିଏ ଥିଲେ? ନା ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କେତେ ବୟସରେ ଓ କେତେ ମସିହାରେ ତିରୋଧାନ କରିଥିଲେ? 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 1550 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ତିରୋଭାବ ହୋଇଥିଲା। କେହି 1547 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର କହିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲେ ତ ଏଇଟା? ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚନା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ନା ଆମରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ସେଥିରେ କେଉଁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ନା ଯଥାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନ ଦେବ ଜାତୀୟତାର ଜୈତ୍ରବାଣୀ ସଂସ୍କୃତିର ମନ୍ମୟ ଆତ୍ମଲିପି। କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବ ପ୍ରକଟନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦାଢ଼ତ୍ୟ ଭକ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ନା ନିତ୍ୟଗୁପ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି, ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତରେ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରଚନା କରିଥିବା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଏଠି ଅନେକ ହେଇପାରି, ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଏଇଟା 4-5ଟା ଲିଖିଦେବେ। ଓକେ, ଭାଗବତ, ତୁଳାଭିଣା, ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ଗଜ ନିସ୍ତାରଣ, ଅର୍ଥ କୋଇଲି, ହରିଣୀ ସ୍ତୁତି, ଗୁପ୍ତ ଗୀତା। ଓକେ, ତାପରେ ଅନେକ ଅଛି, ଆପଣ ଆକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମାଳିକା କୋଇଲି 34 ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଶୈବାଗମ ଭାଗବତ କାହାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୃଷ୍ଟି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଏହା ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୃଷ୍ଟି। କ'ଣ ନା ଶୈବାଗମ ଭାଗବତ। ଏଥିରେ ଅଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଗୋପୀ ତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତାପରେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କିଏ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଏଟା ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଆମର କିଏ? ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କିଏ ଥିଲେ? ନା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ମନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା 18,000। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବା କି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ହେଲା କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ 71,000 କେତେ? ନା 76। ମନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ତା ପଚାଶ କହିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାଉ ନବାକ୍ଷରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ 14 ଅକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ରଚିତ ହୋଇଛି? ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ଧ୍ରୁବଚରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ 14 ଅକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୃତ୍ତ ହିଁ ଭାଗବତର ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମର ଯେଉଁ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ କେତୋଟି ପର୍ବ ଅଛି? ସମସ୍ତେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଆମରି ପର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଟୋଟାଲି କେତୋଟି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ଏପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।